general form of first mean value theorem. We have seen examples of that. Let us take solution. Example is prove that pi cube divided by 51 less than or equal to 0 to pi x square divided by 10 plus sin cos x dx. That means that integral value is in between pi cube divided by 51 and pi cube divided by 9. એટલે આની વચ્ચે આની વેલ્યુ મળે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો એનો યુઝ કરશું જનરલ ફોર્મ ઓફ ફર્સ્ટ મીન વેલ્યુ થિયરમનો યુઝ કરશું. ફોર ધેટ લેટ અસ ટેક f of x is equal to 1 divided by 10 plus 7 cos x. 1 divided by 10 plus 7 cos x and g of x is equal to x square. X in between 0 to pi. X in between 0 to pi. Now we use general form of first mean value theorem. એ ક્યારે યુઝ કરી શકી? તો f is continuous હોવું જોઈએ જે છે, કેમ કે આ ટર્મ નોન ઝીરો થવાની જ નથી. આ ટર્મ નોન ઝીરો ક્યારે થાય? જો 10 is equal to -7 cos x થતું હોય તો છેદ 0 થઈ જાય. તો આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ ન થાય. તો આ પોસિબલ નથી કેમ કે cos x ની વેલ્યુ 10 divided by -7 is possible નથી. તો therefore this term is f is continuous. F is continuous in closed interval 0 to pi. Therefore f of x is continuous function in closed interval 0 to pi. And gx is invariant under the sign. F is continuous and gx is invariant under the sign હોય તો general form of first mean value theorem નો use કરી શકી. તો gx is x square which is never negative because x in between 0 to pi, each value of x, gx is non-negative. Therefore x square is greater than or equal to 0 in between 0 to pi. So therefore gx is never invariant under the sign. Therefore gx is invariant under the sign. Therefore by that means if you want to use the general form of first mean value theorem, then you have to f is continuous, g is invariant under the sign. So therefore by general form of first mean value theorem, general form of first mean value theorem, first mean value theorem આપણે એની પ્રૂફમાં યુઝ કર્યો તો એ આપણે ઇનઇક્વાલિટી લઈશું. m g of x integral over a to b g of t dt less than or equal to a to b f of t into g of t less than or equal to capital M into a to b g of t dt. આનો યુઝ આપણે ઇન બિટવીન પ્રૂફમાં કર્યો હતો, તમે આગળના વિડીયોસમાં જોઈ શકો છો કે આ હતું. પછી આપણે કર્યું હતું આ ત્રણેયના ડિવાઈડ બાય કર્યું હતું, ઇન્ટિગ્રલ ઓવર g of t dt બંને બાજુ ડિવાઈડ કર્યા હતા એટલે અહીંયા કેન્સલ થતા હતા અને આ ડિવાઈડ બાય g of t આવતા હતા. પછી આપણે નોટનો યુઝ કરીને થિયરમ પ્રૂફ કર્યો હતો. હવે આની પ્રૂફ માટે આપણે આ ઇનઇક્વાલિટીનો યુઝ કરીશું કેમ કે યુઝ કરી શકી. કેમ કે f continuous અને g invariant under the sign છે. તો now g of t is x square ab. Here we have a is equal to 0 and b is equal to pi. So put the value of a and b. What is small m? Small m is GLB of f of x. So now we find small m and capital M. So first we find small m and capital M of function
f of x. Now small m is equal to, by definition, greatest lower bound of f of x such that x belongs to 0 to pi. Function f of x increasing છે કે decreasing એ આપણે ચેક કરવું પડે. That we have seen. તો f of x is equal to 1 upon 10 plus 7 cos x. What is derivative of this? So f dash x is equal to minus 1 upon, પહેલા છેદનું ડેરિવેટિવ કરો એટલે 1 upon x નું શું થાય? minus 1 upon x square. તો અહીંયા શું 1 upon 10 plus 7 cos x છે, તો 10 plus 7 cos x એનો સ્ક્વેર, હજી છેદનું બાકી, છેદનું શું થાય? 10 નું 0 કેમ કે કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન છે, પ્લસ 7 cos x, 7 કોન્સ્ટન્ટ, કોસનું થાય -60. તો -7 એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ cos x, cos 0 થી પાઈ માં પોઝિટિવ છે, cos 0 થી પાઈ માં ઇન્ક્રીઝિંગ છે, 10 plus 7 cos x એ પણ ઇન્ક્રીઝિંગ છે, તો greater than or equal to 0. Therefore f is increasing function. So therefore small m is equal to f of 0 is equal to 0 પાસે એની GLB મળે કેમ કે એ ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ છે. તો g of 0 means x ની જગ્યાએ 0 મૂકો એટલે cos 0 1 એટલે 1 upon 10 plus 7 is equal to 1 upon 70 and capital M is equal to f of pi એટલે 1 upon 10 minus 7 is equal to 1 upon 3. તો આપણે મળ્યું સ્મોલ m અને કેપિટલ M. Now we want to find this integral 0 to pi g of t dt. So now 0 to pi g of t dt is equal to 0 to pi g of t means x square, g of t means t square. કેમ કે g of x બરાબર x square હોય તો g of t બરાબર t square. તો t square dt. t square integral with respect to t means t cube by 3. Integral limit is 0 to pi. Pi cube by 3 minus 0 is pi cube by 3. We have value of small m integral. This we have to find, and we have small m and integral value. Put all this value in equation 1. So from equation 1 we get small m is 1 upon 17 into integral over 0 to pi g of t dt. Value of this is pi cube by 3. So into pi cube by 3 less than or equal to integral over 0 to pi g of t means 1 upon 10 plus 7 cos x into g of t means x square. So multiply by x square into dx na dx less than or equal to capital M means 1 upon 3 multiplied by pi cube by 3. 17 into 3 is 51. So pi cube by 51 less than or equal to 0 to pi x square 10 plus 7 cos x square 10 plus 7 cos x less than or equal to 3 into 3 9. That means pi cube by 9. So that we have proved. Next example is verify general form of first mean value theorem, where f of x is equal to x and gx x is equal to e raised to x, where x belongs to -1 to 1. So our next example is verify first general form of first mean value theorem. General form of first mean value theorem, where f of x is equal to x and g of x is equal to e raised to x, where x belongs to
-1 to 1. જનરલ ફોર્મ ઓફ ફર્સ્ટ મીન વેલ્યુ થિયરમ વેરીફાઈ કરવો હોય તો શું પ્રૂવ કરવું પડે? ઇન્ટિગ્રલ ઓવર x ઇઝ બિટવીન -1 to 1, તો ઇન્ટિગ્રલ ઓવર -1 to 1 f of t gt f of t g of t dt is equal to f of c into integral over a to b g of t dt. તો ખબર કેવી રીતે પડે અંદર કયું ફંક્શન ડી અને બહાર કયું રી? તો ઇન્વેરિયન્ટ અંડર ધીસ સાઇન હોય, ધેટ મીન્સ અહીંયા અંદર ફંક્શન જી છે તો જી નેગેટિવ નથી આ ઇન્ટરવલમાં. કેમ નેગેટિવ નથી? gx ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આપેલું છે e રેસ ટુ x, વેર x બિલોંગ્સ ટુ -1 to 1. તો આ ક્યારેય એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન ક્યારેય નેગેટિવ હોય નહીં, કેમ કે -1 to 1 માં શું ગમે તે ઇન્ટરવલમાં એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન ઇઝ નેવર નેગેટિવ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0. કેમ કે -1 મૂકી તો e રેસ ટુ -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન e, એટલે ગમે તે નેગેટિવ વેલ્યુ હોય, ધારો કે -α, તો -α ઇઝ ઇક્વલ 1 અપોન e રેસ ટુ આલ્ફા, ધેટ ઇઝ પોઝિટિવ. એટલે એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન ક્યારેય નેગેટિવ હોય નહીં. તો gx ઇઝ ઇન્વેરિયન્ટ અંડર ધી સાઇન, તો એ ઇન્ટિગ્રલની અંદર લે. તો આને fx આપ્યું અને અહીંયા gx આપ્યું હોય તો અહીંયા તો નેગેટિવ વેલ્યુ છે, કેમ કે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 લ્યો તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 એટલે નેગેટિવ વેલ્યુ મળે. તો અંદર f આવે અને બહાર g નીકળે. એટલે ઇન્વેરિયન્ટ અંડર ધી સાઇન હોય એટલે સાઇન ચેન્જ ન થતી હોય, ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 થતું હોય તો એ ઇન્ટિગ્રલની અંદર આવે. આ આપણે સાબિત કરવાનું. ડાબી બાજુથી સ્ટાર્ટ કરી જમણી બાજુ લાવશું, અથવા ડાબી બાજુથી સ્ટાર્ટ કરી જે જવાબ આવે એ રાખશું ને જમણી બાજુથી સ્ટાર્ટ કરવું અને એ જવાબ લઈ આવશું. તો લેટ અસ સી. નાવ ઇન્ટિગ્રલ ઓવર -1 to 1, વોટ ઇઝ f of t અથવા f of x કરી નાખો. અહીંયા f of t એટલે t, કેમ કે g of x બરાબર x હોય તો f of t બરાબર x ની જગ્યાએ t મૂકો તો f of t ઇઝ ઇક્વલ ટુ t. તો g of t ઇઝ e રેસ ટુ t dt. હવે ઇન્ટિગ્રલ બાય મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ, તો શું આવશે? t એઝ ઇટ ઇઝ ઇન્ટિગ્રલ ઓફ e રેસ ટુ t માઇનસ લિમિટ પછી આખાઈને મૂકશું માઇનસ t ઇન્ટુ e રેસ ટુ t માઇનસ, એટલે ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું કેનું? e રેસ ટુ 2 ને e રેસ ટુ t. હવે ઇન્ટિગ્રેશન t નું ડેરિવેટિવ e રેસ ટુ t નું ઇન્ટિગ્રેશન એટલે e રેસ ટુ t dt. કઈ રીતે કર્યું? t એમનેમ e રેસ ટુ t નું ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ટિગ્રલ t નું ડેરિવેટિવ e રેસ ટુ t નું ઇન્ટિગ્રેશન, એટલે આવ્યું ને આખાઈને લિમિટ તો આવશે જ -1 to 1. હજી આ ઇન્ટિગ્રેશન બાકી એટલે t e રેસ ટુ t માઇનસ e રેસ ટુ t -1 to 1. અપર લિમિટ મૂકો એટલે 1 ઇન્ટુ e રેસ ટુ 1 ઇઝ e માઇનસ e, કેમ કે 1 મૂકી એટલે આવી જાય એટલે આ કેન્સલ થશે. પછી નિયમના માઇનસ કાઉન્સમાં આવશે e રેસ ટુ -1 એટલે માઇનસ આગળ માઇનસ e રેસ ટુ -1, આ માઇનસ e રેસ ટુ -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેન્સલ માઇનસ માઇનસ પ્લસ માઇનસ માઇનસ પ્લસ, તો 2 e રેસ ટુ -1 ધેટ મીન્સ 2/e, કેમ કે e રેસ ટુ e ટુ ધી પાવર -1 ઇઝ 2/e. નાવ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ, એટલે ડાબી બાજુની વેલ્યુ મળી ગઈ 2/e, જમણી બાજુમાં વેલ્યુ આવશે મેળવશું 2/e. ફોર ધેટ ટુ ફાઇન્ડ -1 to 1 g of t dt, તો -1 to 1 g of t dt is equal to -1 to 1, what is g of t is e raised to t dt. Integral of e raised to t is e raised to t, lower limit upper limit is equal to, put upper limit એટલે e minus put lower limit -1, તો e -1 upon e, that is value of integral of g of t dt. That means e square -1 divided by e,
નાવ વી વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ એફ ઓફ સી. જો એફ ઓફ સી ફાઇન્ડ કરવું હોય તો બાય થિયરી આપણે જે પ્રૂફ કર્યું હતું એમાં સી ક્યાંથી આવ્યો હતો? સી ઇન બિટવીન -1 to 1. એના માટે આપણે સ્મોલ એમ અને કેપિટલ એમ, સ્મોલ એમ મીન્સ જીએલબી અને એલયુબી ઓફ એફ ઓફ એક્સ ફાઇન્ડ કરવું પડે. જીએલબી અને એલયુબી ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ફંક્શનનો નેચર ખબર પડવી જોઈએ કે ઇન્ક્રીઝિંગ છે કે ડિક્રીઝિંગ. આનું ડેરિવેટિવ જુઓ ફંક્શનનું તો એક્સનું ડેરિવેટિવ 1 થાય, ધેટ ઇઝ પોઝિટિવ, તો ફંક્શન ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ. તો ક્લિયરલી એફ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ ફંક્શન. ઇન્ટરવલ લખવો જરૂરી છે કેમ કે આ જ ઇન્ટરવલમાં ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ છે. ધેરફોર સ્મોલ એમની વેલ્યુ કયા પોઈન્ટ પાસે મળશે? ફંક્શન ઇન્ક્રીઝિંગ વધતું જતું વિધેય છે તો સ્મોલ એમ પાસે નાના પોઈન્ટ પાસે નાની વેલ્યુ મળશે તો -1. એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ છે તો એફ ઓફ -1 ઇઝ -1 એન્ડ કેપિટલ એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ 1 તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આ મળી વેલ્યુ સ્મોલ એમ અને કેપિટલ એમ. સિન્સ એફ ઓફ એક્સ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ કેમ કે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ એટલે એનો ગ્રાફ જોવો તો એ કન્ટિન્યુઅસ છે. સિન્સ અથવા લિમિટ આની ક્યાંય ઇન્ફાઇનાઇટ થતી નથી ઇન આરમાં, ઇન ધીસ ઇન્ટરવલમાં. તો આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે. સિન્સ ફંક્શન એફ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ in closed interval -1 to 1. So function continuous છે, ઇમ્પ્રીમમ અને સુપ્રીમમ મળે તો there exists c in between -1 to 1 such that f of c is equal to -1. અગાઉ આપણે જોયું હતું આપણે સાબિત કરવાનું છે કે f of c is equal to 2/e² -1 કઈ રીતે આવે. અગાઉ આપણે જોયું હતું કે સ્મોલ એમ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ જાય લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ એમ આ થતું હોય તો એવું કોઈ જો આને આ કેના હોય કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન આ સ્મોલ એમ અને કેપિટલ એમ હોય. અહીંયા સ્મોલ એમ અને કેપિટલ એમ મળી ગયા કેના કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનના તો શું થતું હોય એવો કોઈ સી મળતો હોય ઇન ક્લોઝ ઇન્ટરવલ a to b માં સચ ધેટ એફ ઓફ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે જાય એટલે અહીંયા એફ ઓફ સી મૂકી શકો. ક્યારે? જો સ્મોલ એમ અને કેપિટલ એમ જો કોન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનના મળતા હોય તો આ બે વચ્ચે એફ ઓફ સી મળે. આપણે આ લીધો 2/e² -1 આ કેની વચ્ચે મળશે? -1 થી 1 ની વચ્ચે. કેમ? સ્મોલ એમ બરાબર -1 અને કેપિટલ એમ બરાબર 1 છે. તો આપણે આ સાબિત કરવાનું થયું. e² ઇઝ ગ્રેટર ધેન 4. આ કેમ થાય એની પ્રૂફ? બીકોઝ આ કેમ મળે તો e² ગ્રેટર ધેન 4 થાય કેમ કે e ની વેલ્યુ 2.1 સમથિંગ 2.18 એનો સ્ક્વેર કરો તો એ 4 કરતાં વધારે થાય કેમ કે e ની વેલ્યુ જો 2 હોય તો એની વેલ્યુ 4 થાય પણ e ની વેલ્યુ 2 નથી, 2 કરતાં વધારે છે તો e² ની વેલ્યુ 4 કરતાં વધારે થાય. તો ઇમ્પ્લાઇઝ e² -1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન 3 કેમ કે 4 ને આ રીતે લખી શકો 3 + 1 1 આ બાજુ પોઝિટિવ ઓલી બાજુ જાય તો નેગેટિવ કેમ કે આપણે આ છેદમાં જોઈ છે. હવે હજી 2 જોઈ છે તો ડિવાઈડ બાય 2 ઇમ્પ્લાઇઝ હવે આને ઊંધું કરી નાખી તો e² 1 ઇઝ લેસ ધેન 2/3. વેલ્યુ ઓફ 2/3 ઇઝ લેસ ધેન 1 કેમ કે 2 લેસ ધેન 3 ઇમ્પ્લાઇઝ 2/3 ઇઝ લેસ ધેન 1 કેમ કે છેદ મોટો છે તો એ 1 કરતાં નાનું હોવાનું. પાછું આનું વેલ્યુ હંમેશા પોઝિટિવ હશે તો નેગેટિવ 1 કરતાં તો મોટી હોવાની જ. ઇમ્પ્લાઇઝ -1 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2/e² -1 2/e² -1 લેસ ધેન 2/3 લેસ ધેન 1 તો આને લેસ ધેન 1 કહી શકી. આની વેલ્યુ 1 નહીં -1 નહીં હોય. કેમ નહીં હોય? કેમ કે આની વેલ્યુ હંમેશા પોઝિટિવ જ હશે. કેમ પોઝિટિવ હશે? તો e² ની વેલ્યુ 4 કરતાં વધારે છે એટલે 4 કરતાં વધારે કોઈ વેલ્યુમાં એક ઓછો કરી તો એ પોઝિટિવ નંબર 2 પોઝિટિવ નંબર છે તો આની વેલ્યુ -1 અને 1 ની વચ્ચે મળી. આપણે કોઈ એવી કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનની વેલ્યુ આ સ્મોલ એમ એ
આ કેપિટલ એમ છે તો સ્મોલ એમ અને કેપિટલ એમની વચ્ચે કોઈ વેલ્યુ મળી તો એવો કોઈ સી મળવાનો -1 થી 1 ની વચ્ચે કે એફ ઓફ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધેટ વેલ્યુ થાય આપણે નોટ પ્રમાણે તો આ વેલ્યુ એફ ઓફ સી બરાબર મળી એટલે આ તમારે યાદ રાખવી પડે અથવા અહીંથી જોઈ શકો ઈશ્વર આ યાદ રાખો ઈશ્વરની વેલ્યુ 4 કરતાં વધારે છે ઈશ્વર -1/2 કરો એટલે આપણે કોઈ એવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે એવું જરૂરી નથી કે આ જ વેલ્યુ હોય પણ એવી વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે કે -1 અને 1 ની વચ્ચે મળે નાવ એટલે એવી વેલ્યુ મળી ગઈ આ કેની વેલ્યુ મળી એફ ઓફ સીની વેલ્યુ છે જી ઓફ ટી ડીટીની વેલ્યુ છે ઇન્ટિગ્રલ એટલે જમણી બાજુ અને ઇક્વેશન 1 આપો હવે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ શું મળે નાવ એફ ઓફ સી ઇન્ટુ ઇન્ટિગ્રલ ઓવર એ ટુ બી મીન્સ 0 to પાઈ જી ઓફ ટી ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એફ ઓફ સીની વેલ્યુ 2 વેલ્યુ ઓફ એફ ઓફ સી ઇઝ 2 e square -1 and integral over 0 to pi g of t dt ની વેલ્યુ e square -1 by e square -1 by e so e square -1 cancel it 2 by e that is equal to equation 1 is ડાબી બાજુ કેની ડાબી બાજુ જનરલ ફોર્મ ઓફ ફર્સ્ટ મીન વેલ્યુ થિયરમ અને જમણી બાજુ બરાબર 2 by e એટલે બંને સેમ થઈ ગયું તો લખી શકીએ ઇન્ટિગ્રલ ઓવર -1 to 1 f of t dt f of t g of t dt is equal to f of c into -1 to 1 g of t dt આની વેલ્યુ પર 2 by e અને આની વેલ્યુ પણ 2 by e આપણે જોઈ તો ધેટ્સ ધ વેરીફાઈ ઓફ જનરલ ફોર્મ ઓફ ફર્સ્ટ મીન વેલ્યુ થિયરમ